नमस्कार बंधुगण, स्वागत करुच्ची आपण मानक आव एक नुआ गुरुत्वपूर्ण भिडियो। दर्शक बंधु, आपण मैंने निहाती जानी जे किछि दिन तले दुई कपुल केमिति हनीमून रे जाइथिबा समय रे से स्त्री लोकटी केमिति तांको स्वामी को मारी देइथिले। तो सही केस रे आमर आज विषयटी तेबे वीडियो को आरंभ करने पूर्व आपण मानक अनुरोध कि वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। वीडियो को पूरा ध्यान सहित मूलर शेष पर्यंत देखंतु। तापरे आपण बुझी पारिबे, आपण जानि पारिबे जे स्त्री माने कहीं निज स्वामी मान को भल पाऊना। हाँ आज्ञा, आपण मान मन में निकट में होता केस पई यही क्वेश्चन निश्चय आसुथबा कि स्त्री माने निज स्वामी मान को भल कहीं पाऊना, एमती कि से मारिबा पचाऊना। जमीक निकट में एत बड़ एक कांड होता। तेबे वीडियो को आरंभ करने पूर्व आपण मानक कही रखा चाहिए जे वीडियो को मूलर शेष पर्यंत पूरा ध्यान सहित देखंतु। आउ वीडियो शेष में आपण मानकर मतामत आमको कमेंट करने जमार भी भूलिबे नहीं। आउ जदि आपण आम चैनल रे नुआ अछंती तेबे आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को मध्य ऑल रे नोटिफिकेशन दबाई दियंतु। तेबे बंधुगण, चलते समय को बेसी नष्ट न करी संपूर्ण विषयटी को जानिबा। तेबे आज विषयटी आपण मैंने सहजरे बुझापी मुझे आपन को दुईटी कहानी कहबी। हाँ आज्ञा, आपण ध्यान सहित शुणु। मुझे को दुईटी कहानी मध्यम आज विषयटी बहुत भल भाव बुझाइबी। तेबे प्रथम कहानीटी आरंभ करुच्ची। दुईटी स्वामी स्त्री से माने सहर में रोते। दुईटी स्वामी स्त्री गोटे आपार्टमेंट नहीं गोटे सहर में रोते। आपार्टमेंट भड़ारे नहीं माने गोटे भड़ा घर से माने रोते। स्वामी जनक प्राइवेट कर्मचारी थे। गोटे बेसरकारी कंपानी रे स्वामी जनक चाकरी करुते। तेबे तांको ऑफिस काम रे किछि दिन मझे मझे बाहर को जावाई पड़े। सेटा मध्य तांको स्त्री विवाहर पूर्व एक कथा जानी कि तांको ऑफिस काम रे किछि दिन बाहर को जावाई पड़े। तेबे तांको फैमिली रे कहबाक गले केवल से स्वामी स्त्री आ तांकर गोटे छोट पुओटी। से समय रे तांको पुओ षष्ठ क्लास रे पाठ पढ़ुला। षष्ठ किंबा सप्तम क्लास रे पाठ पढ़ुला। तांको घरे केवल कहबाक गले एई तीन जण आउ तांको बापा माँ माने से स्त्री लोकटीर शाशु शशुर से माने गाँव में रोते। तांको शशुर से समय चाषबास काम करुले आउ तांको शाशु हाउस वाइफ थिले। सेतिपई तांको शशुर को आउ तांको शाशु को मध्य गाँ छाड़ी सहर में रहिबा तांको पई पसंद नथिला। एटा भी आपण माने जानिथिबे कि बुजुर्ग माने माने वृद्ध लोक माने सहर पानी पवन रहिबा पई पसंद करते नहीं। तांको संध्या बेले गाँ पोखरी रे बुलिबा, सकाले बिल हुड़ा बुलिबा, चाषबास काम करवा, बिल बाड़ी कथा बुझा, तो एमती तांको मानक सब जिनस भल लगे। आ सहर में गोटे घरे बंदी हो रहिबा तांको अणनिश्वासी भली लगे। हाँ, जी चाकरी करिसेंती से चाकरी को जाउछंती फेरुछंती तांको पई अलग कथा, किंतु जेतेबेले भी से स्त्री लोकंकर शाशु शशुर आसंती से माने केवल घरे पशिकी ही रुहंती। आ तांको शशुर जेतेबेले बाहर को जाती तो गाड़ी मोटर मार्केट बजार तांको ए सब भल लगे नहीं। तांको केवल गछलता जंगल पानी पवन से छोट बेलू ही जेहेतु सेमती एरिया रे रही आछंती, विलेज एरिया रे रही आछंती, गाँ गहली रे रही आछंती, तो तांको से सब आपणार लगे। टाउन सहर तांको भल लगे नहीं। तेणुक से निज पुओ बोह पाखक न जाए निज गाँव में ही निज छोट कुड़ियाटी से रुहति, चाषबास कम करती। आउ ए पुओ बोह तांकर जतेबेले छुट्टी थाए, लंबा छुट्टी पर्वपर्वाणी पड़े, जमीती कि निकट में रज पर्व जो गला, तो एमती जितेबाला पर्वपर्वाणी पड़े दशहरा कि रज पर्व से गाँ को छुट्टी रे बुलापी आसती। एमती नुह कि आसती से गाँ को छुट्टी रे बुलापी आसती। तो एमती सबकि ठीक ठाक चली थाए। गोटे दिन से स्वामी आसी स्त्री को कहती कि मत मो ऑफिस काम पाखापाखि 15-20 दिन पर्यंत बाहर को जावाई पड़ो। तो स्त्री कहती ठीक अच्छे, तुमको जब बाहर को जावाई पड़ो ताली मो बापा घर को चली जाऊँगी, एटी मु एकुटिया रही करी कौन। किंतु स्वामी जे से मना करती कौन पाई ना
ପୁଅ ସେ ସମୟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥାଏ। ଯେହେତୁ ସେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥାଏ ତ ତା'ର ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ନ ହେଉ, ତା'ର କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ବନ୍ଦ ନ ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାପା କହନ୍ତି କି ତୁମେ ଯାହା ବି ହେଉ ତୁମକୁ ଏଇଠି ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ଏମିତି ହେଉ କି ତୁମେ ତୁମ ଭାଇଙ୍କୁ ଏଠିକି ଡାକି ଦେଇପାର, ମାନେ ସେ ତାଙ୍କ ଶଳାଙ୍କୁ ଡାକିବା କଥା କହୁଥିଲେ। ଏହାପରେ ଏମିତି କଥା କହି ସେ ନିଜ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୋଇକି ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ନିଜ ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାର କାମରେ। ଏବେ ସେ 15-20 ଦିନ ବାହାରେ ରହିବାର ଥିଲା। ଆଉ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ଧରି ଘରେ। ତେବେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥାରେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କର କୌଣସି ଜରୁରୀ କାମ ଥିବାରୁ ସେ ଆସିପାରିନଥିଲେ। ଏଇଟା ବି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଜିନିଷ କି ସମସ୍ତେ ଆଜିକାଲି ଲାଇଫ୍ରେ ଯେଝା ଲାଇଫ୍ରେ ସମସ୍ତେ ବିଜି। ଯିଏ ଯେକୌଣସି କାମ କରୁଥାଉ ନା କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ଆଜିକାଲିକା ଟାଇମ୍ରେ ନିଜ ନିଜ ଲାଇଫ୍ରେ ବିଜି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ସିଏ ଏମିତି ରାଗିକି ମନା କରିନଥିଲେ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଜରୁରୀ କାମ ଥିବାରୁ ସେ ଆସିପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ସେଠି ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ, ଏକୁଟିଆ ସେଠି ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯିବାର 2 ଦିନ ପରେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ କି ତାଙ୍କ ପାଖ ଘରେ, ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟର ନେଇ ଫ୍ୟାମିଲି କ୍ୱାର୍ଟର ନେଇ ରହିଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ସେ ଯେଉଁ ମହଲାଟାରେ ରହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋରରେ ସେ ରହୁଥିଲେ, ସେଇ ଫ୍ଲୋରରେ 4 ଜଣ ଲୋକ ରହୁଥିଲେ। ତ 4 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ତ ଇଏ ଥିଲେ, ଆଉ 2 ଜଣ ଫ୍ୟାମିଲି ଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟାଚଲର ପିଲା ରହୁଥିଲା। ତ ଏମିତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯିବାର 2 ଦିନ ପରେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ କି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚଲର ପିଲା ଏକୁଟିଆ ସେଠି ରହୁଛି। ସେ ନୋଟିସ୍ କଲେ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ କି ସେ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ସେଠି ରହୁଛି। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ମେନ୍ କବାଟ ଖୋଲି ଘର ଓଳଉଥାନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ସେ ପୁଅଟି ଘରକୁ ଆସୁଥାଏ। ତ ଏମିତି ଏତିକି ଭିତରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ସେ ପୁଅଟିକୁ ପାଖକୁ ଡାକି ତା'ର ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ପଚାରିଲେ, ଆଉ ସେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି, ଏଠି ରହି କ'ଣ କରୁଛି, ତ ଏମିତି ସବୁ କଥା ପଚାରିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ କି ସେ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଏକୁଟିଆ ରହୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମଧ୍ୟ ଏଠି ରହୁଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଟାଉନ୍ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ସହର ଜାଗା ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଗାଁକୁ ପଳାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ପୁଣି ଫେରିବେ, ଅଳ୍ପ ଦିନ ଏଠି ରହି ଗାଁରେ ଅଧିକ ଦିନ ରହିବେ ବୋଲି ସେ ପୁଅଟି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣଙ୍କୁ କହିଲା। ଆଉ ସେ ପୁଅଟି ଏଠି ରହି କ'ଣ କରୁଛି ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲା କି ସିଏ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛି ଆଉ ଏଠି ରହୁଛି। ତ ଏତିକି ଭିତରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ସେ ପୁଅଟିକୁ କହିଲେ କି ତୁମେ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଫ୍ରି ଅଛ ତାହେଲେ ଘରକୁ ଆସି ମୋ ପୁଅଟିକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଲେଖା ପଢ଼େଇ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତ। ସେ ପୁଅଟି ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ସୋର୍ସ ମିଳୁଛି, ନିଜ ଅଫିସ୍ ସରିଲା ପରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଖାଲି ସମୟରେ ସେ ବସିବେ କ'ଣ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ କିଛିଟା ରୋଜଗାର ମିଳୁଛି ଆଉ ସେ ପଇସା ଦେବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ତ ଯେହେତୁ ରୋଜଗାର ମିଳୁଛି ତ ସେ ପଇସା ଲୋଭରେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହଁ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତା ପରଦିନ ଠାରୁ ସେ ନିଜ ଅଫିସ୍ ସାରି ଯେତେବେଳେ ବି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି, ନିଜ ରୁମ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ମାନେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଲେଖା ପଢ଼ାଇ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆସିନଥିଲେ। ସେ ତ 15-20 ଦିନ କହି ଘରୁ ଯାଇଥିଲେ। ତ ଏମିତି ଏଇ ପୁଅଟି ଯେତେବେଳେ 2-3 ଦିନ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଆସି ପଢ଼େଇଲା, 2-3 ଦିନ 4 ଦିନ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଭଲ ଥିଲା। ତ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ଲୋଜନେସ୍ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମିଳାମିଶା ଅଧିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କେମିତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆସେ, ସେ ପଢ଼େଇ ଦେଇ ପ୍ରଥମେ ତ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ପଢ଼େଇ ସାରି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ମାନେ 2 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ପୁଅଟି ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଯାଇ ବସି ପାଠ ପଢ଼େ, ଆଉ ଏମାନେ ଡାଇନିଂରେ ବସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଉ ସେ ପୁଅଟି ବସି ଗପସପ କରନ୍ତି ଆଉ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି। ତ ଏମିତି ଗପସପ ଭିତରେ ରାତିର ଭୋଜନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ସେ ପୁଅଟିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ପୁଅଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ମନା କରିଥିଲା, ଏମିତି ନୁହେଁ କି ସେ ତୁରନ୍ତ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ପ୍ରଥମେ ମନା କରିଥିଲା କି ନାଇଁ ଭାଉଜ, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ କାହିଁ କଷ୍ଟ କରିବ, ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଯାଉଛି, ନିଜେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇନେବି। ଏହାପରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ କହିଲେ କି ତୁମେ ତ ଆମ ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛ, ତ ତୁମେ ଯେହେତୁ ଏପଟେ ସମୟ ଦେଉଛ, ତ ତୁମେ କେତେବେଳେ ଏଠୁ ରୋଷେଇ କରିବ ଆଉ କେତେବେଳେ ଖାଇକି ଶୋଇବ। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ମୁଁ ତ ରୋଷେଇ କରିଦେଉଛି, ଆମ 2 ପ୍ରାଣୀ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ କେତେ ମୋତେ ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ତୁମେ ସେସବୁ ନ ଭାବି ରାତିରେ ଡିନର୍ କରି ଏଇଠି ତୁମେ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ। ତ ଏମିତି ସେ ପୁଅଟି ଯେହେତୁ ଏତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ମାନିନଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ କି ନାଇଁ ତୁମେ ଏଇଠି ଖାଇଦେଇ ଯିବ ବୋଲି।
ତ ସେ ଶେଷରେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେହିଦିନଠାରୁ ସିଏ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନିଜର ଅଫିସରୁ ଫେରେ ନିଜ ରୁମ୍ରେ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇ ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଯାଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଗପସପ କରି ରାତିର ଭୋଜନ କରିସାରି ସେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରେ। ତ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁରି ମିଳାମିଶା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବେ ସେମାନେ ରାତିର ଭୋଜନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ପୁଅଟି ଟିନେଜ୍ର ପିଲା ଥିଲା ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିଲେ, ତ ଏମିତି ମିଳାମିଶା ଭିତରେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ବସିଲେ। ଏବେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ପାଗଳ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ମାନେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ସେ ପୁଅଟିକୁ ନ ଦେଖିଲେ ବଣା ହେଉଥିଲେ ଆଉ ଏ ପୁଅଟି ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ନ ଦେଖିଲେ ବଣା ହେଉଥିଲେ। ଏବେ କେବଳ କଥା ଖାଲି ଘରେ ସୀମିତ ନଥିଲା, ଏବେ ସେମାନେ ଫୋନ୍ରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଏ ପୁଅଟି ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ନେଇ ନିଜ ଅଫିସରେ ଯେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କୁ ସମୟ ମିଳୁଥିଲା ସେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯେବେ ବି ମୌକା ମିଳେ, ତାଙ୍କୁ ସମୟ ମିଳେ, ତ ସେ ପୁଅଟିକୁ ଫୋନ୍ କରି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଏବେ ଦୁହିଁଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି କି ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରେମ କରି ବସିଥିଲେ। ଏବେ ଦୁହିଁଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ତ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଯିବା ପରେ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଖରାପ କାମ କରି ବସିଲେ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଘରକୁ ଆସିନଥିଲେ। ଏବେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଦୁଇଜଣ ପୁରା ଆଜାଦ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ, କେବଳ ତାଙ୍କ ପୁଅଟି ଥିଲା। ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ପଢ଼ାଇ ସାରିବା ପରେ ଏବେ କେବଳ ରାତିରେ ଭୋଜନ କରିକି ସେ ପିଲାଟି ତା ରୁମ୍କୁ ଚାଲି ଯାଉନଥିଲା। ଏବେ ସେ ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଶୋଉଥିଲେ। ମାନେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଉ ଏ ପୁଅଟି ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଶୋଉଥିଲେ ଆଉ ଦୁହେଁ ଖରାପ କାମ କରୁଥିଲେ। ତ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତି ଚାଲିଲା ଆଉ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ନିଜ କାମରେ ମସଗୁଲ ଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ 15-20 ଦିନ କହି ଯେତେବେଳେ ମାସେ ପରେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଦେଖେଇଲେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛେ, ଆପଣମାନେ ବି କେତେ ରିଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର କୁକୁର ବି ଯଦି ରଖିଥିବେ ଆପଣ ତ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଥିବେ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ ଭଲ ପାଉଛେ ଆଉ ତା'ଠାରୁ କିଛି ଦିନ ଦୂରେଇ ରହୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଆଉଛେ ତ ସିଏ ଆମ ପାଖ ଛାଡ଼ୁନି, ଆମ ପଛରେ ଘେରା ବୁଲେ, ଆମ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଆମକୁ ଚାଟି ପକାଏ, ତ ଆମକୁ ବହୁତ ଗେଲ କରିବାକୁ ଲାଗେ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ମୋ ମାଲିକକୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁରୁଷ ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏଠି ନଥିଲେ, ସେ ଏହାପରେ ଯେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ବୋଲି ଜିନିଷ ନଥିଲା। ହଁ, ଆସିଲେ ତ ଆସିଲେ ଏମିତି। ଯଦି ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇନଥାନ୍ତେ ସେ ଅଜଣା ପିଲା ସହିତ, ତ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ। କାହିଁକିନା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବାହାରେ ଥିଲେ, ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଏତେ ଦିନ ପରେ ସେ ଘରକୁ ଆଇଛନ୍ତି, ତ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ରେମ ଭରା ନଜରରେ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ହେଲାନି କେବଳ ଏହି କାରଣରୁ, କେବଳ ଏହି ଭୁଲ କାରଣରୁ। ତ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଯିବା ପରେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ନିବିଡ଼ ଥିଲା, ସେ ଅଜଣା ପିଲାଟି ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ପିଲା ଆଉ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ, ତ ଏବେ କେବଳ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବନ୍ଦ ହୋଇନଥିଲା। ଏବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯେବେ ବି ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲା ଆଉ ସେ ପିଲାଟି ଯେବେ ବି ଘରେ ରହୁଥିଲା, ତ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଏମିତିକା ଭୁଲ କାମ କରୁଥିଲେ। ତ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା, ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଳହ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କଳହ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଝଗଡ଼ାଝାଟି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଉ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଥିଲା ସେଇଟା ଜଣା ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜ କାମରେ ବିଜି ରହୁଥିଲେ, ନିଜ ଅଫିସ୍ କାମରେ ସବୁବେଳେ ବିଜି ରହୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଉ କୌଣସି ଭଲ ପାଇବା ନଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଟିକେ କଥାରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ରାଗ ଆସିଯାଉଥିଲା ଆଉ ସେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲେ। ତ ଏମିତି ହେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କଳହ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ସବୁବେଳେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ସବୁବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି କି এই ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତଥାପି ଏଇଟା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଯଦି ସେ ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ, ସେ ପୁରୁଷ ଜଣକ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥାନ୍ତେ, ନିଜ ଅଫିସ୍ କାମରେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ରହି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାମ କରିଥାଉ। ତେଣୁକରି ସେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ହେଉଥାଉ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ଚାକିରି ହେଇଥାଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି,
आम समस्ते जेजा जेजा लाइफ रे बहुत बिजी था किंतु ताने या नुहे कि आम आम निज लोक आम आम आपणार लोक दूर कर निज कम व्यस्त रहा जोटा कि से पुरुष बंधु जनक करते से निज स्त्री को समय दे नथिले से निज चाकरी को समय देते और निज ऑफिस काम सब बेले व्यस्त रोते और निज स्त्री सहित भलरे कथा हो नथिले तो यही कारण आज स्त्री दूरे जाइछन्ती एथिरे भूल कहार आपण मानकर मतामत मत जनइबे कमेंट बॉक्स रे तेबे यही गोटे स्टोरी आप शुणी सारे एवं आपको आउ गोटे स्टोरी कहूँ यह जड़े स्त्री लोकंर गोटे कॉलोनी रे जड़े स्त्री लोक थे स्वामी जड़े प्राइवेट कर्मचारी थे गोटे प्राइवेट कंपनी कर्मचारी थे तो जो कॉलोनी रे एमाने रहूते से कॉलोनी रे अन्य फैमिली माने भी थे अन्य फैमिली मान छड़ा यहाँ परिवार कहूँ गले से स्वामी स्त्री और से समय कौन पिलापिली हो न था कारण से पुटी नुआ नुआ बह कर निज स्त्री को नहीं सेठी रोता परिवार कहूँ गले गाँव में थाए ओडिशार गोटे छोट गाँव में तो परिवार बहुत जॉइंट फैमिली थाए और परिवार बहुत लोक था बापा माँ दादा खुड़ी बड़ बापा बड़ माँ जेजे बापा जेजेमा आ समस्त पिला छुआ ये पुरीर गोटे भौणी थाए तो एमती ये बह पर निज स्त्री को धरी गोटे कॉलोनी रे आसी रोता है गोटे रेंट घरे गोटे कॉलोनी रे रोता है तो एमती सब बेले से पुटी संध्या बेले सॉरी सकाले ऑफिस को जाए और संध्या बेले घर को फेरे तो जिते बेले भी तांको छुट्टी मिले ताको से पुटी को से घर सौदा सब जिनस आणिक जोगाई दिए डाली चाउल है को मसला मसली जिनस है ग्रोसरी जिनस कि जहाँ भी हो से सब गोटे पाख गोदाम जिनस नहीं आसे तो एमती एमती लाइफ रे सब किसी ठीक ठाक चली थाए से स्वामी सब बेले सकाले जाते और संध्या बेले ऑफिस फेरती से समय स्त्री रोसई बास कर बस टी देखुता और जिते बड़े स्वामी राति फेरती से समय सांग हो खाती आ बहुत हस खुशी परिवार चली थाए तो बाहाघर को पाखापाखि 3-4 मास पर ऑफिस जो बॉस जे थे माने ओनर सार जे थे सी चेंज हो जाती पूर्वर जो सार थे सी ए अन्य जगह को ट्रांसफर हो सही कंपनी को आउ जड़े सार आसती जी कि बहुत रागी था टिके टिके कथार खाली गेजरे गेजरे हवा समस्त को गाली गुलज करवा टिके भूल हो गले फाइल को चिरी निज क्लाएंटर मुँह को फोपाड़ देवा और बहुत गाली करवा तो एमती आपण मैंने जानी किसी लोक रागी था किसी लोक शांत सरल था तो पूर्वर जो लोकटी थे जो ओनर सार तो से बहुत शांत सरल थे सी निज ऑफिसर मान को बहुत भलरे बुझाऊे किंतु एबे जो सार जी आसिले से बहुत रागी टिके टिके कथार खाली गाली गुलज मुहर तो ये सार आसवा पर से लोक जनक माने से पुरुष बंधु जनक धीरे धीरे टेंशन होगा लगे काम बढ़ीगला माइंड रे टेंशन बढ़ीगला से फैमिली रे धीरे धीरे कलह देखा लगे जेहेतु सी ऑफिस रे बहुत टेंशन रे रुहती गाली गुलज शुणिकी काम करती से सब को भूल न पारी निज घर को से सब नहीं कि आसती आ निज स्त्री जदि किसी गलथटा कर दिए किसी कथा भल मंद कथा कहीदिए तो से स्त्री को गाली गुलज करने लगती कहती कि मत भल लगुनि मत किसी कहनी तो एमती धीरे धीरे स्वामी स्त्री मध्य धीरे धीरे पाचेरी सृष्टि होगा लगुला जहाँकि से पुरुष बंधु जन को अचफा था कहीं से सब बेले टेंशन रोते सब बेले डिप्रेशन रोते जेहेतु ऑफिस रे बहुत गाली गुलज करा केवल नहीं अन्य स्टाफ मान गाली गुलज करा किंतु स्टोरी केवल आंकर तो एमती धीरे धीरे एमती जावापर पूर्वर तो स्त्री जहाँ भी कहते घर जिनस आने से सब खुशी खुशी नहीं आसुले किंतु एबे कौन कले ना जिते से टेंशन बढ़ीगला से स्त्री को बहुत गाली गुलज करने को लगे आउ जिते भी सी कहते कि घरे ये जिनसटा नहीं से जिनसटा नहीं तो से किसी न शुणी बाहर को चली जाते निज ऑफिस काम चली जाते आ संध्या समय घर को फेरुले आ टायर्ड होगी घरे शोई पड़ुले क्या किसी न कही निज स्त्री सहित झगड़ा झाटी कर खाई पीकी शोई पड़ुले यापर स्त्री बहुत भल थे से निज स्वामी परिस्थिति को बुझी पारे एथपाई परठू से निज स्वामी को किसी कहले कि हाँ जिनस यहाँ नहीं सहीटा नहीं से निजे मार्केटिंग करने को भाविले यापर से निज कॉलोनी बाहर को आसी गोटे दुकान तेजराती दुकान से देखा पाइले जोठी कि संध्या समय लोक बहुत भिड़ जमाती आ
से जो कॉलोनी रे रुहंती सही एरिया रे सही दुकानटी केवल एकमात्र दुकान थाए ए गोटे बोली ग्रोसरी दुकान थाए। यापर से स्त्री लोक जनक से दुकान को आसवाक लगे आउ जिनस कि निज घर तुलेवाक लगे। तो एमती सबुदिन आसवा भितर से दुकान रे जो पिलाटी बसी थाए गोटे माने से माने बाप पुआ दुहें मिसी व्यवसाय करुथांती। से जो पिलाटी कथा मु कहूँ से पुओटी दुकान में बसी व्यवसाय करुए सी ए स्त्री लोक आड़े आकर्षित होगाक लगे। जेहेतु मैंने नुआ नुआ बह करते स्त्री लोकटी देखा भल सुंदर था तो सी आग आड़ को धीरे धीरे आकृष्ट होगाक लगे। एबे से भिड़ रे थिले बहुत भिड़ थिले ए स्त्री लोक जितेबाला जाए पहुँचती संध्या समय सी ए स्त्री लोक गोटे साइड को डाकी जिनपतर आग पैक कर दे दिए आउ घर को पठाई दिए। तो एमती धीरे धीरे भितर बंधुता होगाक लगे। सी से स्त्री लोक सहित से स्त्री लोक से पुओटी सहित कथा होगाक लगे। यापर से नंबर दिया निया होते। एबे से पुओटी से स्त्री लोक भाउज बोली संबोधन करी कहे आउ कहे कि भाउज जदि तुम कौन जिनस दरकार हुए तुम मत फोन कर जन दियो आउ तुम भिड़े क्या आसी ठिया हे मुझे तुम जिनस पैक कर देती तुम आसी केवल पेमेंट करके जिनस नहीं जीव। तो से स्त्री लोक से पुओटीर कथा उचित लगिला। तो भिड़ से कहीं ठिया हे आदि ठिया हे समय से पुओटी जिनस दे दूसरी से दुकान में झगड़ाझाटी होगाक लगुच। समस्ते से पुओटी को कहते कि आम पूर्व आसीचु तो आमको जिनस नदी केमी देल से से पुओटी एमतीका गोटे बुद्धि बाहर करए आ फोन नंबर दिया होगापर एबे से स्त्री लोकटी जहाँ भी जिनस दरकार हुए तो से पुओटी को प्रथम फोन कर जन दिखती। से पुओटी से स्त्री लोक आसवा पूर्व सब जिनस पैक करके रखी थाए से स्त्री लोक आसवा पर सहित माने पैसा आनी जिनस दे दिए। तो एमती सब बेले प्राय समय से कथा भितर बंधुता आहरी बढ़ी जाए। एबे से माने केवल जिनस पत्र विषय कथा हुअन्ति एबे से माने भल मंद विषय कथा हुअन्ति। जेमिति आमे आमर प्रिय बंधु आमर प्रिय सज्जन सहित आम कथा होचे तो सेमिति एबे से माने सब बेले प्राय समय कथा होगाक लगे। तो एबे जितेबाला कथा एते दूर बढ़ी जाइथिला एबे से माने जितेबाला बहुत बड़ बंधु हो सारी थिले एबे से पुओटी दुकान को डाकु नथिला। एबे से पुओटी कहला कि भाउज जदि तुम कौन जिनस दरकार हे ताले तुम मत कह मु तुम घर देखी सीधा जिनस नहीं तुम घरे पहुँचईदेवी और एमती भी मु तो दुकान माने फुल टाइम दुकान रोना बापा मोर मिसिकी व्यवसाय करुचु। बापा सब बेले दुकान में रुहति मु केबे केबे आसी बापा को साहाय्य करे तो मु दुकान छाड़ी तुम घर को जब जिनस देवाई चाहे तो किसी असुविधा हेब नाही। यापर से स्त्री लोकटी से पुटीर कथा भल लगे कहीं पूर्व भितर बहुत भल बंधुता हो सारी थाए से पूर्व बहुत समय धरी कथा होगाक लगी था। तो यापर से स्त्री लोकटी किसी मना न करी एबे जहाँ भी जिनस दरकार हुए से पुओटी हाथ में निज घर को मगई दिखती। से पुओटी घर को आसे जिनस दिए सहित घरे बस किसी समय कथा हुए तापर निज दुकान को पुणी चली जाए। तो ये आपण मैंने आज्ञा कहतु स्वामी घरे नहांती जड़े अजणा पुरुष घर को जाई जिनपत्र दे सहित धीरे धीरे मिसवाक लगुच सहित कथा होगाक लगुच। तो ये से मैंने केमितिका संपर्क रे आपण मैंने भल भाव में बुझीपारे। तो एमती अतिरु इति होगापर से दुहें खराब काम कर बसते स्वामी तो समय दौन से सब राति अधक आसी टेंशन रे खाली झगड़ाझाटी करी खाई पीके शोई जाती। तो जेहेतु सी समय दौन तो ये पुओटी जितेबाला स्त्री को समय देला भलरे कथा होगाक लगिला आ घर को जाई जिनपत्र देवा निया करथिला। तो एबे से समय पाई दुहें खराब संपर्क में बांधी हो जाते। तो एमती धीरे धीरे कथा आग को जावापर कथा प्रेगनेंसी विषय में जाइथिला। माने ए पुअर औरसरू से स्त्री लोकटी गर्भवती हो जाइथिले। से बहुत भल भाव जानी कि पेटर जो छुआटी बढ़ुची सेटा स्वामींकर नुहे सेटा से ग्रोसरी गोदाम दुकान पुआ। तो एमती धीरे धीरे से गर्भवती होगाक लगे स्वामी से समय स्वामी खुशी नथिले। स्वामी मुंडे एत प्रेसर थिला कि से सब बेले मरी मरी बंचुला बेले से जीवन काटुले। आज्ञा देखो ये कहानी को शेष करी मुझे किसी कथा कहूँ आपण मैंने मन ध्यान दे शुणु। कहानी को शेष ये करुँच कहीं कहानी किसी ना से पुओटी सहित संपर्क रखी
ତାଙ୍କୁ ଗର୍ଭବତୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଥିଲେ। ସେ ମହିଳା ଜଣକ ଗର୍ଭବତୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ କଥାରୁ ଅଜଣା ଥିଲେ, କାହିଁକିନା ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଅଫିସ୍ କର୍ମରେ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟୋରିରେ କ'ଣ, ସେ ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ବସିଲେ। ଆପଣମାନେ ଏଇଟା କହିବେ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରିରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସବୁବେଳେ ଅଫିସ୍ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ ଆଉ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଉନଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ସମାନ ନଥାଏ। କିଏ କେଉଁ କାମ କରୁଥାଏ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ସେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ନେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନଥାଏ। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ। ଯଦି ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିଥିବା ଆଉ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟର ମିଳିଥିବ, ଭଲ ଦରମା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଥିବ, ତେବେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସକ୍ଷମ ଥିବ। ତ ତା'ର ମାନେ ଏଇଆ ନୁହେଁ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ମିଳୁଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି ଆଜିକାଲିକା ଟାଇମ୍ରେ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ମିଳିବା କେତେ ଯେ କଷ୍ଟକର। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରନ୍ତିନି, ଯିଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କର୍ମଚାରୀ ଥାଆନ୍ତି, ଛୋଟ ମୋଟ କାମ କରୁଥାନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ବହୁତ ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଥାନ୍ତି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବାହାର ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ବଡ଼ ଘର ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଣିକି ରଖିବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସକ୍ଷମ ନଥାଏ, ସମ୍ଭବ ନଥାଏ। ତା'ମାନେ କ'ଣ ଏଇଆ କି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ? ତା'ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ବି ନୁହେଁ। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କି ସେମାନେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଉନଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟୋରିରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ର କାମରେ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରିରେ ସେଇ ପୁଅଟିର ଓନର୍ ସାର୍ ସିଏ ଚେଞ୍ଜ ହେବା କାରଣରୁ ଯେଉଁ ନୂଆ ଓନର୍ ସାର୍ ଆସିଲେ ସିଏ ବହୁତ ଗେଜେ ହେଉଥିଲେ, ବହୁତ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୁଅଟିର ଟେନସନ୍ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇପାରୁନଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ତ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଓନର୍ ସାର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲେ ସେ ଏହା ପରଠୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇପାରୁନଥିଲା। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନୋଟିସ୍ କରନ୍ତୁ କି ଯଦି ସେ ଦୁଇଜଣ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଭଲରେ କଥା ହୋଇଥାନ୍ତେ, ଆଜିକାଲିକା ଟାଇମ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ପାଖରେ ଥିଲେ ହିଁ ସମୟ ଦେବାର ମାନେ ଏହା ନୁହେଁ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଦୂରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି, ତ ଫୋନ୍ରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଭଲରେ କଥା ତ ଦିପଦ ହୁଅନ୍ତୁ। ରାତିରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ହେଉନା କାହିଁକି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଭଲରେ ମିଠା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ମନ କିଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ନେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି, ନିଜ ପାଖକୁ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି କାରଣରୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ୍ରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ନିକଟରେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଯଦି ଏମିତି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଏସବୁ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ କେବେ ସେମାନେ କାହା ସାଙ୍ଗେ ବି ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ନିଜ ମନରେ ଏଇ କଥାଟାକୁ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜେ ବୁଝିପାରନ୍ତୁ, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୋ ମଧ୍ୟରେ ତ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଦୁଇଟା କେସ୍ରେ କେବଳ ଏଇଟା ହିଁ ସସ୍ପେନ୍ସ ଥିଲା। ମାନେ ସେମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଆଜ୍ଞା ଯାହା ବି ଆସୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଯେଝା ଲାଇଫ୍ରେ ଟେନସନ୍। ସେ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରିରେ ସେ ପୁଅଟି ନିଜ ଓନର୍ ସାର୍ ଆସିବା କାରଣରୁ ସେ ଟେନସନ୍ ଥିଲେ। ସେ ଟେନସନ୍ ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ରେ, ତା'ମାନେ ନୁହେଁ କି ନିଜ ଘରକୁ ସେ ଟେନସନ୍ ନେଇକି ଆସିବେ ଆଉ ନିଜ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ କରିବେ। ସିଏ ଏଇଟା ଭାବିପାରୁଥିଲା କି ତାଙ୍କ ଓନର୍ ସାର୍ ଆସିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଟେନସନ୍ ଦେଲେ ବୋଲି ସିଏ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଥିଲେ ବୋଲି। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ତ ସିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆସିକି ଘରେ ପୁଣି କଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆସିକି ସେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଟେନସନ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହିତ ଖରାପ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ ଯଦି ସିଏ ସେଇଟା ନ କରି ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଅଫିସ୍ କାମ ବାଟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସି ନିଜ ଘରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ମିଶୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଟି କଥା ସେୟାର କରିଥାନ୍ତେ, ତ ତାଙ୍କ ମନ ହାଲକା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମିଠା କଥା କହି ତାଙ୍କୁ ଟେନସନ୍ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ନ କରି ଅଫିସ୍ର ଟେନସନ୍ ଘରେ ଆଣି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯାହାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ତ। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ କିଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି କାହାକୁ ଅପମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, କାହାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଯିଏ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ତାହାର କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବା ପାଇଁ
ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଖୋଜି ନେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏମିତି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଟପିକ୍ ସହିତ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ କାହାଣୀ ଶେଷରେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏମିତି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।